ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ይህ የአስረኛ ክፍል የሂስትሪ ወይም የታሪክ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 7 ክፍል 5 እንመለከታለን። ዩኒት 7 ቪዲዮ 5። በዛሬው ክፍለ ጊዜ የውይይታችን መነሻ ርዕስ ሀሳብ የሚሆነው 7.15 አፓርታይድ ኢን ሳውዝ አፍሪካ የሚል ነው። አፓርታይድ ኢን ሳውዝ አፍሪካ። እንደምታስታውሱት ሳውዝ አፍሪካ የታላቋ ብሪታንያ ቅኝ ግዛት ነበረች። እስከ 1910 በነበረው ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ወዝ ዘ ኮሎኒ ኦፍ ብሪቲሽ ሶ አንቲል 1910 ሳውዝ አፍሪካ was the colony of ግሬት ብሪቴን። እስከ 1910 በነበረው ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ወይም ሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ የታላቋ ብሪታንያ ወይም ግሬት ብሪቴን ቅኝ ግዛት ወይም ኮሎኒ ነበረች። ኤንድ አዝ ሪመምበር ኢን 1910 ሳውዝ አፍሪካ ቢካም ኢንዲፔንደንት። ኢን 1910 ሳውዝ Africa became independent from the colonial rule of Great Britain. Great Britain ነፃ ወጣች። መቼ? በ1910። ነገር ግን ኢቨን ኢፍ ሳውዝ አፍሪካ ቢኬም ኢንዲፔንደንት ፍሮም the colonial rule of British or Great Britain, in South Africa there was the domination of the whites, the minority whites. But in South Africa, even after the independence, there was a domination of the white minority, settlers over the majority South African blacks. ሳውዝ አፍሪካን ብላክስ። ነገር ግን ምንም እንኳ ሳውዝ አፍሪካ ነፃ ብትወጣም ነፃ ከወጣችበት ጊዜም በኋላ እንኳ the minority whites or the majority of South African blacks domination ነበር። የነጭ የበላይነት ማይኖሪቲ በቁጥር አናሳ የሆኑ የነጮች የበላይነት ነበረ ኦቨር ዘ ማጆሪቲ ሳውዝ አፍሪካን ብላክስ። ስለዚህ 2 years after South Africa was freed from British rule in 1910, the African National Congress or ANC party was formed. Why? Because there was a white majority settlers over the minority settlers over the majority South African ብላክስ። ስለዚህ ምንም እንኳን ነፃ ቢሆኑ the majority South African blacks were under the apartheid rule of the minority white rules ወይም settlers. the majority South African blacks were under the domination of the minority white settlers. The minority white settlers. The domination of the white settlers or the majority South African blacks was called apartheid.
This was called apartheid in South Africa. Apartheid in ሳውዝ አፍሪካ ይባል ነበር። ያ ማለት አፓርታይድ ኢን ሳውዝ አፍሪካ ስንል the domination of the minority whites over the majority blacks ማለት ነው። apartheid means the domination of the minority whites over the majority South African blacks. በደቡባዊ አፍሪካ ጥቁሮች ላይ በብዙሃኑ የደቡብ አፍሪካ ጥቁሮች ላይ ማይኖሪቲ አናሳ የነበሩት ነጮች ያሳዩ የነበረው ዶሚኔሽን አፓርታይድ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ አፓርታይድ ስንል it is the white racist rule over the majority blacks in South Africa. Apartheid was a white racist rule. Over the majority black pupils of South Africa. ጥቂት የሆኑ ዘረኛ ነጮች በብዙሃኑ የደቡብ አፍሪካ ጥቁር ሕዝብ ላይ ያደርሱት የነበረው ሬሲስት ሩል ዘረኛ አገዛዝ አፓርታይድ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ምንም እንኳ ሳውዝ አፍሪካ ነጻ ብትሆንም ሳውዝ አፍሪካ ኢንዲፔንደንት ከብሪቲሽ ኮሎኒያል ሩል ነጻ ብትባልም the whites were dominant. They are minor in number compared with the blacks. ከብላኮች ጋር ከጥቁሮች ጋር ሲነጻጸሩ በጣም አነስተኛ ነበሩ። ነገር ግን they were the dominant የበላይ ነበሩ ወይም ደግሞ ጨቋኞች ነበሩ። ስለዚህ አናሳ ነጮች the white settlers in South Africa በብዙሃኑ የሳውዝ አፍሪካ ጥቁሮች ላይ ያደረሱት የነበረው the white racist rule አፓርታይድ። ስለዚህ ምንም እንኳ ሳውዝ አፍሪካ ነጻ ብትወጣ ህዝቡ ግን አፓርታይድ ስር ነበረ። even if South Africa became independent, South Africa became independent from British colonial rule, the blacks of South Africa remain under the apartheid rule of the white racist. Under the apartheid rule of the white racist በነጭ ዘረኞች ስር ነበረ። ምንም እንኳ ሀገሪቱ ኦፊሻሊ ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ነፃ ነች ብትባልም ነፃነቷን አውጃለች ብትባልም ህዝቡ ግን it was under apartheid rule of the white racist, the minority white racist rule ስር ነበረ። በአናሳ የነጭ ጨቋኝ ዘረኛ አገዛዝ ስር ነበረ። ይህንን ነው አፓርታይድ የምንለው። ስለዚህ
የአፓርታይድ ሩልን ኦቨር ዘ ብላክስ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ ባይ ዘ ዋይት ሬሲስት ማይኖሪቲ ሴትለርስ ለመታገል ለመከላከል 2 years አፍተር ሳውዝ አፍሪካን ኢንዲፔንደንስ አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ በ1912 ተመሰረተ። ስለዚህ 2 years after South Africa was freed, that is 1910 ነጻ ያወጣችው በ1910 ነው። ከዛ በኋላ ከ2 ዓመት በኋላ ያ ማለት ኢን 1912 the African National Congress Party ናሽናል ኮንግረስ ወይም ANC ፓርቲ was formed። አሁንም በደቡብ አፍሪካ ውስጥ መሪ ፓርቲ ወይም ደግሞ ሀገሪቱን እያስተዳደረ ያለ መንግስት የመሰረተው ፓርቲ አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ወይም ANC ፓርቲ የሚባለው ነው። እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እየተመረጠ ስልጣን የያዘ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ከሌሎቹ የአፍሪካ ሀገሮች በተሻለ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግ ሀገር የፈጠረ ፓርቲ ነው ANC ፓርቲ። ስለዚህ ሳውዝ አፍሪካ ከእንግሊዝ ነፃ ከወጣችበት ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ነፃ ከወጣችበት ከ1910 ከ2 ዓመት በኋላ በ1912 አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ወይም ANC ፓርቲ ተመሰረተ። and the aim of ANC party was to struggle for the right of the blacks against the apartheid. The aim of ANC party was to struggle for the right of the blacks population ወይም the blacks people from the apartheid rule ወይም ደግሞ domination of white racist domination of minority white racist ከጥቂት ዘረኛ ነጮች የበላይነት ጥቁሮችን ነፃ ለማውጣት ለጥቁሮች መብት መታገል ነበር ዓላማው ለጥቁሮች መብት መታገል ነበር። ነገር ግን ላተር the ANC party crystallized its demand into a call for one man one vote ወይም ደግሞ democratic system of administration። later the ANC crystallized its demand into a call for one man one vote አንድ ሰው አንድ ድምፅ የሚል ጥሪ ያደረገ። ምክንያቱም ኢትስ ፒውርሊ ዲሞክራቲክ የዲሞክራሲ ስርዓት አንድ ሰው አንድ ድምፅ የሚል ነው። ነገር ግን ከኤንሲ ፓርቲ በተጨማሪ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ሌላ ፓርቲ ነበረ በነጮች የሚመራ in addition to ANC party in South Africa there was another party called
አፍሪካነር ናሽናል ፓርቲ አፍሪካነር ናሽናል ፓርቲ ANP which was led by the whites, the white racist በነጭ ዘረኞች የሚመራ አፍሪካነር ናሽናል ፓርቲ የሚባል ነበር። በጥቁሮች የሚመራው በነ ኔልሰን ማንዴላ ይመራ የነበረው ANC ፓርቲ ዘ አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ፣ በነጮች የሚመራ ደግሞ አፍሪካነር ናሽናል ፓርቲ ወይም ANP የሚባል ነበረ። በ1948 በተደረገ ጠቅላላ ምርጫ ይሄ ፓርቲ ወደ ስልጣን መጣ። ያ ማለት አፍሪካነር ናሽናል ፓርቲ ወደ ስልጣን መጣ። ኢን 1948 by the general election the Afrikaner National Party came to power. The Afrikaner National Party came to power. came to power ለ1948 በተደረገ ጠቅላላ ምርጫ አፍሪካነር ናሽናል ፓርቲ ወደ ስልጣን መጣ። እንዳልኳችሁ ከዚህ ቀደም አፍሪካን ናሽናል ፓርቲ it was led by the white racist በነጭ ዘረኞች የሚመራ ፓርቲ ነበር። and this party was made up of extreme racist white groups. The party was made up of extreme racist groups. በዘረኛ ቡድኖች የተዋቀረ ነበር። And the party promoted a policy of discrimination which came to be known as apartheid. The domination of the whites over the majority blacks ማለት ነው። And the party promoted a policy of discrimination. Which came to be known as apartheid. አፓርታይድ የምንለውን the domination of the white racist over the majority of blacks ይህንን ፖሊሲ የሚያራምድ ፓርቲ ነበር። ፖሊሲ ኦፍ ዲስክሪሚኔሽን እንደ ኤንሲ ፓርቲ የዲሞክራሲ መርህን ዋን ማን ዋን ቮት የሚለውን ሳይሆን the domination of the minority whites over the majority of blacks የሚለውን ፖሊሲ የሚያራምድ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ አፓርታይድ ስንል አፓርታይድ ቀደም ብዬ አንስቼዋለሁ። አፓርታይድ ሚንስ separate development of races, that is white domination of the majority blacks by the minority parties. Apartheid denied all political rights to black and other non-whites. Apartheid denied all political rights to blacks and other non-whites. Denied all political rights to blacks and non-whites
and non-whites ነጭ ላልሆኑትና ለጥቁሮች ምንም አይነት የፖለቲካ መብት አይሰጥም ነበረ። ፕላስ because of apartheid 87% of all land in South Africa was reserved for the whites. 87% of all land in South Africa was reserved to the whites. 87% የሚሆነው የደቡብ አፍሪካ መሬት በነጮች እጅ ተያዘ። ጥቁሮች ምንም አይነት የፖለቲካ መብት ጥቁሮችና ነጭ ያልሆኑ ወይም ደግሞ አውሮፓዊ ያልሆኑ በሙሉ ምንም አይነት የፖለቲካ መብት እንዳይኖራቸው ተደረገ ማለት ነው። ተደረገ። ስለዚህ adding to this the racist national party cancelled all the nominal rights of blacks used to have. እንደ አንድ ሰው እንደ ሰው እንኳን ይኖረዋል የሚባለውን መብት ሙሉ በሙሉ ምንድነው ይሄ ሬሲስት ፓርቲው ካንስል አደረገ። ስለዚህ the racist national party nationalist party cancelled all the nominal rights that the blacks used to have. እንግዲህ አንድ ጥቁር እንደ ሰው እንኳን ይኖረዋል የሚባለውን መብት ሙሉ በሙሉ አሳጡት። It passed several laws that deprived Africans for their political and human rights and imposed rigid segregation in sports, recreational areas, schools, hospitals, buses. እንግዲህ የነጮች መኖሪያ የጥቁሮች መኖሪያ የሚባል የነጮች የስፖርት ሜዳ ጥቁሮች የማይደርሱበት፣ ነጮች የሚዝናኑበት የመዝናኛ ቦታ ጥቁሮች የማይደርሱበት፣ ነጮች ብቻ የሚማሩበት ትምህርት ቤት ጥቁሮች የማይደርሱበት፣ ነጮች ብቻ የሚታከሙበት ሆስፒታል ጥቁሮች የማይደርሱበት ወይም የማይታከሙበት፣ ነጮች የሚጠቀሙት ባስ ጥቁሮች የማይጠቀሙት ባስ የሚል ሴግሪጌሽን ወይም ደግሞ ይሄ የሚከፋፍል ሪጂድ ሴግሪጌሽን ሩል አወጡ። the racist nationalist party in addition the racist nationalist party in addition passed several laws that one deprived Africans of their political and human rights. የትኛውንም የፖለቲካና የሰብአዊ መብት እንዲያጡ አደረጋቸው። ፕላስ imposed segregation rules. Imposed rigid segregation rules in sports, in recreational areas, in schools, in hospitals, and in buses. በህዝብ ትራንስፖርት፣ በህዝብ የጤና ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች፣ መዝናኛ ቦታዎች፣ ስፖርት ቦታዎች በፍጹም ነጭና ጥቁር በጋራ የማይጠቀምበት ሁኔታ ተፈጠረ። ያ ማለት ነጮች በሚኖሩበት ቦታ ጥቁሮች ድርሽ እንዳይሉ
እንግዲህ ምናልባት በቃል ለመግለጽ በሚከብድ ሁኔታ የዱር እንስሳትን ዙ ውስጥ ወይም ደግሞ ጫካ ውስጥ ወይም ፓርክ ውስጥ እንደምናስቀምጠው ሁሉ ጥቁር ደቡብ አፍሪካውያንን ነጮች ከሚኖሩበት ቦታ አርቀው እንደ ዱር እንስሳት ለዩቸው ማለት ነው። እንግዲህ ምን ያክል አፓርታይድ የነጭ ዘረኞች ፓርቲ እንደነበረ አስተዳደር እንደነበረ ምን ያክል ጨቋኝ ፖሊሲ እንደነበረው እንግዲህ ከዚህ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የተደረገው? ይሄንን ለመቀልበስ በጣም ነጮች ያደርሱት የነበረውን የጭቆና የዲስክሪሚኔሽን አገዛዝ ከደቡብ አፍሪካ ለማስወገድ በ1952 ዜኤንሲ ሊድ ባይ አልበርት ሉቲል፣ ኦሊቨር ታምቦ ኤንድ ኔልሰን ማንዴላ ኤንድ ዋልተር ሱሉል waged a campaign of passive resistance to the various discriminatory rules of the white minority or the apartheid rule. In 1952, the ANC party led by Albert Lutil, Oliver Tambo, Nelson Mandela, and Walter Sisulu. Walter Sisulu waged a campaign of passive resistance to the various discriminatory rules. ይህንን የጨቋኝ ስርዓት የሚጋፈጥ ፓሲቭ ሬዚስታንስ a campaign of passive resistance አወጁ። ነገር ግን the government continued with its repressive policy. The white government in South Africa, the racist white government in South Africa, continued its repressive policy. But the white racist government continued with its repressive ፖሊሲ። ምንም እንኳ ፓሲቭ ሬዚስታንስ የካምፔን ኦፍ ፓሲቭ ሬዚስታንስ ቢያውጁም ኢን ቫሪየስ ዲስክሪሚኔተሪ ሩልስ ኦፍ ዋይት ሬሲስት፣ ነገር ግን የነጮች ዘረኛ አገዛዝ የጭቆና ፖሊሲውን ሪፕሬሲቭ ፖሊሲውን አስቀጠለ እንጂ ለውጥ ሊያሻሽል አልቻለም። ስለዚህ ኦን 21 ማርች 1960 አት ሻርፒቪልስ የህዝብ ትዕይንተ ህዝብ ወይ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ ተደረገ። ኦን ማርች 21 1960 demonstration, public demonstration was held at the town of Sharpeville,
ሻርፕቬል በምትባል ከተማ ትዕይንተ ህዝብ ወይም ደግሞ ህዝባዊ ተቃውሞ ወይም ደግሞ ህዝባዊ ሰልፍ ተደረገ። ነገር ግን the police fired on a peaceful and unarmed demonstrator and killed 72 and wounded 186 including women and children። ነገር ግን ፖሊስ በወሰደው እርምጃ ሰላማዊ ባልታጠቁ ዲሞንስትሬተርስ ወይም ደግሞ ትዕይንተ ህዝቡ ላይ በሚሳተፉ ሰላማዊ ፒስፉል እና አንአርምድ ዲሞንስትሬተርስ ተኩስ በመክፈት 72 ገደለ፣ 186 አቆሰለ። but the police force fired and killed 72 and wounded 186 including women and children። እናቶችንና ልጆችን ጨምሮ 86 አቆሰለ፣ 72 ገደለ። ባልታጠቁ ሰላማዊ ሰልፈኞች because of the campaign of passive resistance called by the ANC party or waged by the ANC party የነጭ ዘረኛ አገዛዝ የፖሊስ ኃይል በወሰደው እርምጃ 72 ሰዎች ተገደሉ፣ 186 እናቶችንና ህፃናትን ወይም ደግሞ ልጆችን ጨምሮ ቆሰሉ። ይሄም ብቻ አይደለም። ይሄ ሻርፐቪል ማሳክሪ ወይም የሻርፐቪል ጄኖሳይድ ወይም ደግሞ የዘር ጭፍጨፋ ወይም ጅምላ ግድያ እየተባለ ይጠራል። ነገር ግን ይህም ብቻ አይደለም። የኤንሲ ፓርቲ ታጋዮች የነበሩትን እነ ኔልሰን ማንዴላን ጨምሮ ወደ እስር ቤት ወሰዳቸው። the racist government arrested the opposition leaders, including Nelson Mandela, and banned all black political organizations as illegal. organizations as illegal። የኤንሲ ፓርቲ መሪዎችን ኔልሰን ማንዴላን ጨምሮ ወደ እስር ቤት አጋዘ። የጥቁር ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽኖች ደግሞ ህጋዊ መሰረት የላቸውም ወይም ደግሞ ህጋዊ እውቅና የላቸውም ብሎ አወጀ ወይም ደግሞ አፈረሰ። and Mandela was in jail at Robben Island until he was released in 1990። ለ27 ዓመታት የሮበን ደሴት ላይ በ1990 እስከሚፈታ ድረስ ኔልሰን ማንዴላ በእስር ቤት ቆየ ማለት ነው። and Nelson Mandela was in jail at Robben Island for 27 years until he was released in 1990። እስከ 1990 በሮበን ደሴት እስር ቤት ለ27 ዓመታት ማንዴላ በእስር ቤት እንዲቆይ ተደርጓል። ነገር ግን ይህንን የነጭ ሬሲስት ፓርቲ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አልተቀበለው። the act of the white racist party arose a worldwide condemnation. The act
of the white racist government over the South African blacks. African blacks aroused worldwide condemnation. ሰላማዊ ሰልፉ የሚወጡ ጥቁሮች ላይ የሚያደርገውን የዘር ጭፍጨፋ ማሳክሪ እና የደቡብ አፍሪካ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ህጋዊ መሰረት እንዳይኖራቸው እንዳይንቀሳቀሱ ማገዱ፣ መሪዎች ኔልሰን ማንዴላን ጨምሮ ወደ እስር ቤት ማጋዙ ዓለም አቀፍ ውግዘት አስነሳበት። ዓለም አቀፍ ውግዘት አስነሳበት። እንግዲህ በዚህ ቀጥሎ ፋይናሊ the struggle of ANC ፓርቲ bore fruit። የኤንሲ ፓርቲ እንግዲህ የሻርፕቪል ማሳክሪ እንደምታዩት እዚህ በስዕሉ ላይ ብዙዎች የተጨፈጨፉበት መንገዶች በሰው ልጅ ሬሳ የተሞሉበት ሁኔታ ነበረ። ስለዚህ ፋይናሊ የኤንሲ ፓርቲ የኔልሰን ማንዴላ የአፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ትግል ፍሬ አፈራ። ፋይናሊ the struggle of ANC party bore fruit። የኤንሲ ፓርቲ ትግል ፍሬ አፈራ and apartheid was abolished and one man one vote of the ANC party of Africa was introduced in South Africa. Apartheid was abolished and one man one vote was introduced in South Africa. In South Africa ዋን ማን ዋን ቮት የሚለው የኤንሲ ፓርቲ መርህ ወይም ፕሪንሲፕል በሳውዝ አፍሪካ እንደገና ኢንትሮዲውስድ ተደረገ። in April 1994 Mandela won the election and held office as the first democratically elected president of Republic of South Africa. In April 1994, Mandela won the election and held office as the first democratically elected president. Democratically elected president of the Republic of South Africa. The Republic of South Africa. የመጀመሪያው በዲሞክራሲያዊ ስርዓት የተመረጠ የሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ለመሆን ቻለ ማለት ነው። and he was able to reconcile the blacks and the whites in peace። ነጭና ጥቁሩን አስታርቆ ሁሉም እንደ ዜጋ እኩል ሆኖ የሚኖርበትን ስርዓት መፍጠር ችሏል። Mandela was able to reconcile the blacks and whites, the blacks and whites in peace። ዛሬ ነጩም ጥቁሩም እኩል የደቡብ አፍሪካ ዜጋ ሆኖ በሀገሩ
የሚኖርበትን መሰረት የጣሉት ማንዴላ ናቸው። ዛሬም ነጮች በደቡብ አፍሪካ ይኖራሉ፣ ግን ደቡብ አፍሪካውያን ናቸው። ያኔ የእንግሊዝ ዜጎች ነበሩ። ዛሬ ግን የደቡብ አፍሪካ ዜጎች ሆነው ጥቁሩም ነጩም እኩል መብት አግኝቶ የሚኖርበት ሀገር ሆኗል። ይሄ የማንዴላ መሰረት ወይም ደግሞ አሻራ ሆኖ ይቆጠራል። ኤንድ በ1999 እንግዲህ ከ5 ዓመት በኋላ እንደገና ሁለተኛ ምርጫ ሲደረግ ማንዴላ ስልጣን ለቀጣዩ ተመራጭ በማሸጋገር ማንዴላ የሳውዝ አፍሪካን የዲሞክራሲ ሌጋሲ ወይም ደግሞ የዲሞክራቲክ ገቨርንመንት ሌጋሲ በመጣል አልፏል ማለት ነው። 1999 በተደረገ ምርጫ 1999 by the election Mandela left the presidency for the next democratically elected president, democratically elected president, and he has left a rich legacy of democratic government in South Africa. ዛሬ እኛ ጥቁሮችን ዘረኛ ይሉናል እንጂ ነጮቹ የዘረኝነትን ጥግ በዓለም ላይ ያሳዩት ነጮች ናቸው። የዘረኝነትን ጥግ እንግዲህ በህዝቦች መካከል ሴግሪጌሽን፣ ይሄ ልዩነት እስከ መፍጠር የደረሰ ዘረኝነት፣ ነጭ የሚመገብበት ሬስቶራንት ጥቁር የማይመገብበት፣ ነጭ የሚማርበት፣ ነጭ የሚታከምበት ሆስፒታል፣ የሚማርበት ትምህርት ቤት፣ የሚዝናናበት ቦታ ጥቁር የሚባል ድርሽ እንዳይል ያደረጉ የዘረኝነትን ጥግ ያሳዩ ሊባሉ የሚችሉ ነጮች ናቸው። ይህንን ግን ያሸነፈ አፍሪካዊው ማንዴላ ነው። ይህንን አሸንፎ የዘረኝነትን መንፈስ አሸንፎ ነጭና ጥቁር ዛሬ በደቡብ አፍሪካ ተስማምቶ እንዲኖሩ መሰረት የጣለ የዲሞክራሲ ገቨርንመንት ሌጋሲን አሻራ ጥሎ ያለፈ የበለጸገ ለዛው ዛሬም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መሪዎቿን የምትመርጥ ሀገር ደቡብ አፍሪካን የመሰረተው ማንዴላ እንግዲህ ጥቁር ነው፣ ነጭ አይደለም። በህዝብ መካከል ሴግሪጌሽን ልዩነት ይፈጥሩ የነበሩት የያኔዎቹ ዘ ዋይት ሬሲስት ዛሬ እኛንን የዲሞክራሲ ባህል ያለን ይላሉ አይደል? የዲሞክራሲ ባህል ግን ያለማጋነን መስራቹ ማንዴላ ነው ማለት ይቻላል። ለምን እንግዲህ በጣም ብዙ የተበደሉ ጥቁሮችን አሳምኖ ነጭና ጥቁርን አስማምቶ ሪኮንሲል አድርጎ አስታርቆ ሁሉም ዜጋ ሆኖ የሚኖርባት ሀገር የመሰረተ ጀግና ታጋይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን ደቡብ አፍሪካ ከእንግሊዝ ነፃ ቅኝ ግዛት ብትወጣም እነ ማንዴላ ስልጣን ላይ እስከሚወጡ እስከ 1994 ባለው ድረስ ደቡብ አፍሪካውያን በአፓርታይድ ስርዓት ሲጨቆኑ ነው የኖሩት። በነጭ የበላይነት የዘረኛ አገዛዝ ቀንበር ስር ወድቀው የነበሩበት ጊዜ የአፓርታይድ ስርዓት ኢን ሳውዘርን አፍሪካ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ዘ ኔክስት ዋን ኢዝ ፓን አፍሪካኒዝም ኤንድ ኦኤዩ የፓን አፍሪካን ሙቭመንት እና የኦርጋናይዜሽን አፍሪካ ዩኒቲ ወይም ዩኒየን ምስረታ ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን። ሙሉን ለማየት ሰዓት ስለሚገድበን ይህንን ራሱን በቻለ ክፍለ ጊዜ እንመለከተዋለን። ኤንድ ኢት ኢዝ ኦል አባውት ፎር ቱዴይ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።